Hello, my dear student friends. Hope you all are doing good. The second concept of the goodwill, it is non-cash goodwill. How to treat this non-cash goodwill? Let's discuss it in today's class. See, the first thing is to identify the problem, whether in that particular problem whether they have given cash goodwill or non-cash goodwill. How to identify whether it is cash goodwill or non-cash goodwill? If they give rupees dash towards goodwill, then it should be considered as cash goodwill. ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ in a particular problem. See, these four words will be given in the problem. Goodwill of the firm is valued. Goodwill of the firm is raised. Goodwill of the firm is fixed. And lastly, goodwill of the firm is created. These are the four important words which will indicate ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಈ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯದ್ದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದ್ದು, ಹೌ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 12 marks. First one, revaluation account. Again, second one, partners capital, and lastly, balance sheet. As usual, in revaluation account, there will be no treatment. No entry for goodwill in revaluation account. This is the first thing. Second thing, partners capital account. This is the major one. As far as goodwill concept is concerned, partners capital account is the major one. How to treat non-cash goodwill here? There are few steps. First, you have to do working note. The first one is calculation of sacrifice ratio. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸೊ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಬಟ್ in case of non-cash goodwill, they may give new profit sharing ratio and they may not give new profit sharing ratio. If they don't give new profit sharing ratio, again old ratio will be equal to sacrifice ratio. Again the goodwill amount should be distributed among the old partners in old ratio only. But if they give new profit sharing ratio, then the first working note should be done, that is calculation of sacrifice ratio. ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಗ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನುವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, it is the calculation of the share of goodwill. I mean,
we have to calculate new partners share in goodwill. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಗುಡ್ವಿಲ್, ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫರ್ಮಿನ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, in case of non-cash goodwill, we have to share the goodwill of new partner only. Then again we have to do the second step, that is we have to calculate the new partner's share of goodwill. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪಾಲುದಾರನ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಗುಡ್ವಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಶೇರ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ವಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. By new partners capital account and to old partners capital account. ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬೈ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗಳ ರುಪೀಸ್ ಕಾಲಮಿನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳದಂತಾಯ್ತು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ by new partners capital account, rupees should be in old partners capital rupees column, and the second one is to old partners capital account, rupees should be in new partners rupees column. And lastly, in balance sheet, no treatment. No treatment. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ, ಕ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಗೆ ಆಸ್ ಪರ್ AS 26 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೇವೆ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ add it with the capital amount brought by the new partner, and we should not write it as by cash or by bank in partners capital account. ಅಂದರೆ by bank or by cash ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು AS 26, to be remembered point, it is
there will be no retainment of the goodwill in the business, there will be no written off of the goodwill. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಇದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಯಿತು. ವಿಡ್ರಾ ಅಂತೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಈ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ: ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, and the post of this entry, new partners capital account at the credit side and old partners capital account at the debit side. So this is the end of non-cash goodwill. But sometimes they may give capital adjustment. Capital adjustment in a problems ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಡಿಷನಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು AS 26 what we have to do as far as examination is concerned, capital adjustment problem is compulsorily they will give the capital adjustment problem. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, you will multiply it with the reciprocal of his capital. I mean, if C is coming into the business, if his share is rupees 26,000, you will multiply it with the reciprocal of his share. If his share is 1/6, then what will be the reciprocal? 6/1. It means 26,000 into 6 ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋದೊಳಗೆ ಹಂಚ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು AS 26 ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ವಿಚಾರಕವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೈನಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಪಾರ್ಟ್ನರಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅವನ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಗುಡ್ವಿಲಿನ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತು ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ 5 ಸ್ಟೆಪ್. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ the 4 steps to be followed when the problem is without capital adjustment and in which they have given non-cash goodwill. How to solve that? Students, concentrate. The 4 step, it is first one is calculation of sacrifice ratio, second one is calculation of new partners share of goodwill, third one is buy new partners capital account, and the fourth one is to old partners capital account. And the second one is capital adjustment. When the problem is having capital adjustment and it is having non-cash goodwill, we have to calculate the first we have to calculate the sacrifice ratio. Secondly, we have to calculate new partners share in goodwill, and the third, the new thing we have to calculate, that is working note on capital adjustment. In that capital adjustment, as far as goodwill is concerned, the capital of a new partner minus goodwill share of new partner, you will get the adjusted capital of new partner into reciprocal of the new partner share. You will get the total capital of the firm, and that total capital should be divided according to the new profit sharing ratio in order to adjust the capital. That is different part. As far as goodwill is concerned, we have to do this adjustment additional in case of capital adjustment problem. And lastly, again we have to take buy new partners capital account and to old partners capital account. So this is the story of non-cash goodwill. ನಿಮಗೆ ಈ ಭಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ನ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ let's discuss about the retirement of the partner mattu death of the partner. As far as retirement and death is concerned, how to treat the goodwill, let's discuss in the next class. See you. Bye. Thank you.